ایک ایسی دعا ہے یہ دعا کہ جو بھی اپنی اولاد سے تنگ ہے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی ایسی حرکتوں سے کہ شریف ماں باپ بھی دنیا میں بدنام ہو گئے ہیں، یا تو کسی کی بیوی ہے بہت بد زبان ہے، یا کسی کا شوہر ہے جو اسے تکلیف دیتا ہے، کسی بھی مسئلے کی دعا کے لیے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے یہ دعا ہے۔ آپ کی اولاد کو اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ کیوں بنا دے گا؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، میں کل بھی نماز کے سبق میں یہی فرما رہی تھی کہ نماز شروع کرتے ہیں ثنا، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف۔ پھر اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا وہ والی میں تسبیح جو بتا رہی تھی آپ کو، جس کا ترجمہ یاد کرا رہی تھی، اللہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے جس نے میری اسی طرح تعریف کی۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریف تو ہے ہی آپ کے لیے، یو ڈیزرو دس، ہے آپ تو ڈیزرو کرتے ہیں یا اللہ، یہ تعریفیں ہیں ہی آپ کے لیے۔ پھر اللہ ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، اتنی خوبصورت دعائیں مجھے مل رہی ہیں، اللہ کے نبی کو مل رہی ہیں، التحیات للہ، اے اللہ تمام بدنی فعلی مالی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ اس جملے سے خوش ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے نبی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو آپ کے اوپر۔ ہمارے نبی نے فوراً سے پھر کہا السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ آپ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی، رحمت، برکت ہو۔ ان سب کے بعد اب باقی کیا رہ گیا؟ درود شریف پڑھنا ہے ہم نے، دوبارہ اللہ کے نبی پہ سلامتی، رحمت، برکتوں کی دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا کے بعد سلام ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نماز، اب ان سب چیزوں کے بعد جو درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ربنا آتنا پڑھتے ہیں۔ یہ مقام دعا کا ایسا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ دعا پڑھی، ربنا حب لنا من ازواجنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میں نے ساری زندگی اس مقام پر اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ نے میری ساری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ میں اپنے بچوں کے آپ کو بتاؤں کہ وہ میری خدمت کیسے کرتے ہیں تو میں بتا نہیں سکتا، یوں سمجھیں کہ میرے پاؤں دھو دھو پیتے ہیں، ایسی اللہ نے اس دعا کی برکتیں مجھے دکھائیں۔ جس سے ملتا ہوں وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہا ہے، جس سے ملتا ہوں اللہ مجھے اس سے سکون دے رہا ہے، کیونکہ یہ مقام چھوٹا نہیں ہے نا جی۔ اللہ سے گفتگو کرتے 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 ہم آ رہے ہیں، اللہ سنتے جا رہے ہیں، ہم سناتے جا رہے ہیں، وہ جواب دیتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ ہمیں کہتا ہے بے وقوف، سلام سے پہلے پہلے کدھر بھاگ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس دعا تو مانگ لے مجھ سے، میں اس مقام پہ دعا رد ہی نہیں کرتا، جس مقام کا بد نصیبی سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس مقام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون سا مقام ہے یہ مقام ہی ہمیں نہیں پتہ۔ درود شریف اور سلام سے پہلے، درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے جو دعا کا مقام ہے، اکثر لوگ کوئی بھی دعا پڑھ لیتے ہیں، ربنا آتنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی بھی جو جس کو یاد ہے، لیکن وہاں پر آج سے آپ یہ دعا رکھ کر، یہ دعا مانگ کر دیکھیں، آپ کی زندگی کے معاملے کیسے سیدھے ہوں گے، آپ کی اولاد، آپ کا شوہر، آپ کا گھر بار، آپ کا کاروبار
समझ ही नहीं आएगी आपको कि कहाँ से अचानक मेरे जहन में आया, तो मैं आप लोग को बता रही कि ज़िंदगियाँ गुजर गई, वो अल्लाह अकबर किया और सलाम फेरा, पता ही नहीं ना जी। बदनसीबी हमारी कि नमाज में हम पढ़ क्या रहे हैं। नमाज तो अल्लाह से बातें करने का ज़रिया है, अल्लाह से मांगने का ज़रिया है। किसी ने कहा अल्लाह के टेलीफोन इमरजेंसी नंबर हैं, जैसे हमें याद होता है ना एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर, पुलिस का इमरजेंसी नंबर, ये अल्लाह का इमरजेंसी का नंबर है। 5 नमाजें फौरन अल्लाह सुनते हैं, फौरन जवाब देते हैं। नमाजी की तो बात ही रद्द नहीं करते। नमाजी को तो ये एजाज़ है कि अगर 1-2 मिनट रह जाए नमाज में तो अल्लाह कहते हैं इसकी अगर जान रूह अभी निकालनी है तो इसको फिर भी नमाज का अजर दे दो, क्योंकि वक्त पर नमाज पढ़ने वाला था। हैं? नमाजी को तो इतना अजर मेरे अल्लाह देते हैं। हाँ, क्योंकि अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह की जिससे दोस्ती हो जाए, अल्लाह बड़े कदरदान हैं, बड़ी कदर करते हैं। अल्लाह बड़ी कदर करते हैं अपने दोस्त की। और भाई हमारी किसी से दोस्ती हो तो हम हर मामले में उसके खड़े हो जाते हैं। नहीं अच्छे लोग हैं, नहीं जानने वाले हमारे, नहीं इनका ये मामला निकल जाए, नहीं बात हो जाए, तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह कैसे कदरदान हैं कि अल्लाह कह रहा है कि एक बंदा करोड़ों रुपए की मिठाई बांट रहा है अल्लाह की राह में, खिला रहा है लोगों को, खिला रहा है, और दूसरा जो है कुरान पढ़ने में मशगूल है। कुरान पढ़ने में, वो सदके वाले को सदके का अजर मिल रहा है, तो जो कुरान पढ़ रहा है अल्लाह कह रहा है ऐसे है कि जो मिठाई बांटने गया है उसका हिस्सा तो मिठाई देने वाला पहले रखेगा ना। पहले रखेगा ना वो, कि मैं इसका हिस्सा रख लूं क्योंकि मेरे लिए ये मिठाई बांटने गया। ऐसे ही जो कुरान पढ़ने वाला है, अगर वो एलानिया सदका नहीं भी कर पा रहा तो अल्लाह उसे उस नेकी का भी अजर अता फरमाते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह बड़े कदर वाले हैं। अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं, अल्लाह के देने के बहाने बड़े। तो आज से नमाज में इंशाअल्लाह पूरी नमाज पढ़ के, जब अल्लाह कह रहा है मांग ले मुझसे बंदे, ये दुआ का मकाम ऐसा है कि मैं इस पे दुआ रद्द ही नहीं करता सलाम से पहले, क्योंकि हम अल्लाह के ख़ास करीब गए हुए होते, बहुत करीब गए हुए होते। हत्ता कि कहा जो सजदे की पोजीशन है इसमें हम अल्लाह के कदमों में सर रखे हुए होते हैं। इतना करीब गए हुए होते हम, तो इसलिए अल्लाह ने ये दुआ का मकाम रखा कि इस टाइम पे अल्लाह दुआ रद्द ही नहीं करते। तो इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कौन सी दुआ है जो मैंने बताई? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कितनी प्यारी दुआ, कितनी प्यारी दुआ। अल्लाह मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और मुझे मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। क्या मतलब हुआ कि वो घर का सरबरा है, औलाद और बीवी मुत्तकी होंगे तो वो उनका इमाम बनेगा ना। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह इन सबको नेक बना ताकि मैं इनका इमाम बन जाऊं। इमाम जैसे सारे नमाजियों की आगे खड़ा होता है ना, ऐसे ही घर का सरबरा सबसे ऊपर होता है। तो अल्लाह ऐसी खूबसूरत दुआ दे रहे हैं, जिन माओं की घरों में इज़्ज़तें नहीं रही, जिन भाइयों की घरों में इज़्ज़तें नहीं रही, बहनों की या किसी की भी कोई भी रिश्ते में से जो इज़्ज़त खो चुका है, वो इस दुआ को अपनी नमाज का हिस्सा बना ले। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह कहाँ से अल्लाह उठाकर उसको कहाँ ले जाएगा, कहाँ से कहाँ ले जाएगा। असल में हमारी बदनसीबी ये है कि हमें हुरूफ की तर्जुमे ही नहीं आते, हमें नमाज का तर्जुमा ही नहीं आता, इसलिए हमें नमाज में
दिल नहीं हमारा लगता। रटी रटाई एक कैफियत है जो बनी हुई है, उसको अदा कर देते हैं। उस पर भी अल्लाह बहुत दे रहा है भाई। अगर हम कैफियत बना के नमाज पढ़ेंगे तो फिर कितना मिलने वाला है, आप ये सोचें। फिर हमें अल्लाह कहाँ रखेगा, क्या मकाम होगा मेरा और आपका है। तो नमाज को एक बहुत अहम रुकन समझें अपनी ज़िंदगी का। पेशावर से चंद लोग आ रहे थे गाड़ी में, नमाज के आदी थे। रास्ते में अजान हुई, देखा मस्जिद, इधर उधर देखा तो बहुत छोटी थी, यानी इतनी थी जैसे मुसाफिरों की होती है। वो गाड़ी में ज़्यादा लोग थे। 2 गाड़ियाँ रुकी मस्जिद के बाहर। एक गाड़ी वाले अल्लाह वाले लोग थे, उन्होंने कहा पढ़ लेते हैं, नमाज वक्त गुजर जाएगा। दूसरी गाड़ी जो रुकी, पहली गाड़ी वाले उन्हें खड़े होके देख रहे। उनमें से एक ने कहा कि यार मस्जिद बहुत छोटी है, तंग है, मुसीबत पड़ जाएगी, आगे कहीं जाके पढ़ लेंगे। वो गाड़ी चल पड़ी जो दूसरी थी। पहली गाड़ी वालों ने नमाज पढ़ी, नमाज अदा की खुशू खुजू से, और अपनी गाड़ी में बैठे और आगे चले। थोड़ी दूर गए तो देखा वो जो गाड़ी कह रहे थे ना, जो नमाज मस्जिद बहुत छोटी है, नहीं पढ़ी जाएगी यहाँ, तो उनकी गाड़ी पूरी की पूरी एक 22 व्हीलर होता है ना जो, उसने कुचल दी थी और सारे उधर मर चुके थे। जाना तो मेरी बहनों सबने है, सिर्फ ये है कि एक नमाज वो और साथ ले जाते। और वो वक्त उनकी मौत का था, क्या पता सजदे में ही मौत आ जाती है। एक नमाज उनकी छूट गई। इस नमाज का कितना बड़ा अजर होना था है। तो इसलिए जो लम्हा जब जैसे जहाँ नमाज आई, अल्लाह का हुक्म आया, वहीं पे झुक जाए। वहीं गाड़ी में है, सड़क पर है, पार्क में है, वहीं नीचे झुक जाए। कभी मोबाइल उठाते वक्त ये देखा है कि मैं सफ़र में हूँ, मैं अभी नहीं उठा रही, हालांकि आपको पता है जो मुझे कर रही है उसका पैकेज है, फिर भी आप उठाती है कि उसे इंसल्ट फील ना हो, हैं, उसे इंसल्ट फील ना हो। इतनी घबराहट होती है कि वो क्या सोचेगी मैं मोबाइल फ़ोन नहीं उठा रही। और अगर कभी नहीं नज़र पड़ी, बैग के अंदर है या कुछ है, तो बाद में फ़ौरन कॉल करते और अपना बताते हैं हम कि नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरी नज़र नहीं पड़ी। 2 टके के रिश्तों से तो हमारी ये ताल्लुक़, ये डर उनका, और जो शय रग से ज़्यादा करीब है उसका कोई खौफ नहीं, उससे मिलने का, उससे बात करने का कोई शौक़ नहीं है कि वो दावत दे रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन हम नमाज की तरफ नहीं आते हम। ये तो ताल्लुक़ है हमारा अल्लाह से। फिर हम कहें हमारे काम बन जाएं, नहीं बन सकते काम जब तक हमारी दोस्ती अल्लाह से मुकम्मल ना हो जाए। हमारे काम नहीं बन सकते। हमारे कामों की डोर अल्लाह के हाथ में है, कुन फया कुन होना है बस, और हमारे काम इंशाअल्लाह बन जाने हैं। एक ऐसी दुआ है ये दुआ कि जो भी अपनी औलाद से तंग है, उनकी नाफरमानियों से, उनकी शरारतों से, उनकी ऐसी हरकतों से कि शरीफ माँ बाप भी दुनिया में बदनाम हो गए हैं, या तो किसी की बीवी है बहुत बदज़बान है, या किसी का शौहर है जो उसे तकलीफ़ देता है। किसी भी मसले की दुआ के लिए, किसी भी मसले के हल के लिए ये दुआ है। आपकी औलाद को अल्लाह आपकी आंखों की ठंडक बना देगा, हैं? क्यों बना देगा? क्योंकि देखिए जब हम नमाज शुरू करते हैं, मैं कल भी नमाज के सबक में यही फरमा रही थी कि नमाज शुरू करते हैं सना, यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद हम अल्लाह की तारीफ़ पे तारीफ़। फिर अल्लाह हमें क्या कहता है जब हम कहते हैं ना, वो वाली मैं तस्बीह जो बता रही थी आपको, जिसका तर्जुमा याद करा रही थी, अल्लाह कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मेरे बंदे सुन लिया है, मैंने सुन लिया है जिसने मेरी इसी तरह तारीफ़ की। फिर हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द, ए अल्लाह सारी तारीफ़ तो है ही आपके लिए, यू डिज़र्व दिस, है, आप तो डिज़र्व करते हैं या अल्लाह, ये तारीफ़ें हैं ही आपके लिए।
پھر اللہ ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں. اتنی خوبصورت دعائیں مجھے مل رہی ہیں، اللہ کے نبی کو مل رہی ہیں. التحیات للہ، اے اللہ تمام بدنی فعلی مالی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. پھر اللہ اس جملے سے خوش ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی، سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو آپ کے اوپر. ہمارے نبی نے فوراً سے پھر کہا السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ آپ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی رحمت برکت ہو. ان سب کے بعد اب باقی کیا رہ گیا؟ درود شریف پڑھنا ہے ہم نے، دوبارہ اللہ کے نبی پہ سلامتی رحمت برکتوں کی دعا کرنی ہے. پھر اس کے بعد ایک دعا کے بعد سلام ہے. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نماز، اب ان سب چیزوں کے بعد جو درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ربنا آتنا پڑھتے ہیں. یہ مقام دعا کا ایسا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ دعا پڑھی، ربنا حب لنا من ازواجنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. میں نے ساری زندگی اس مقام پر اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ نے میری ساری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا. میں اپنے بچوں کی آپ کو بتاؤں کہ وہ میری خدمت کیسے کرتے ہیں تو میں بتا نہیں سکتا. یوں سمجھیں کہ میرے پاؤں دھو دھو پیتے ہیں. ایسی اللہ نے اس دعا کی برکتیں مجھے دکھائیں. جس سے ملتا ہوں وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہا ہے، جس سے ملتا ہوں اللہ مجھے اس سے سکون دے رہا ہے. کیونکہ یہ مقام چھوٹا نہیں ہے نا جی. اللہ سے گفتگو کرتے 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 ہم آ رہے ہیں، اللہ سنتے جا رہے ہیں، ہم سناتے جا رہے ہیں، وہ جواب دیتا جا رہا ہے. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے بے وقوف، سلام سے پہلے پہلے کدھر بھاگ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس دعا تو مانگ لے مجھ سے. میں اس مقام پہ دعا رد ہی نہیں کرتا. جس مقام کا بد نصیبی سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس مقام کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون سا مقام ہے. یہ مقام ہی ہمیں نہیں پتہ. درود شریف اور سلام سے پہلے، درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے جو دعا کا مقام ہے، اکثر لوگ کوئی بھی دعا پڑھ لیتے ہیں، ربنا آتنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی بھی جو جس کو یاد ہے. لیکن وہاں پر آج سے آپ یہ دعا رکھ کر، یہ دعا مانگ کر دیکھیں، آپ کی زندگی کے معاملے کیسے سیدھے ہوں گے. آپ کی اولاد، آپ کا شوہر، آپ کا گھر بار، آپ کا کاروبار، سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کو کہ کہاں سے اچانک میرے ذہن میں آیا تو میں آپ لوگ کو بتا رہی کہ زندگیاں گزر گئیں. وہ اللہ اکبر کیا اور سلام پھیرا، پتہ ہی نہیں نا جی. بد نصیبی ہماری کہ نماز میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. نماز تو اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. کسی نے کہا اللہ کے ٹیلی فون ایمرجنسی نمبر ہیں، جیسے ہمیں یاد ہوتا ہے نا ایمبولینس کا ایمرجنسی نمبر، پولیس کا ایمرجنسی نمبر. یہ اللہ کا ایمرجنسی کا نمبر ہے. 5 نمازیں فوراً اللہ سنتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں. نمازی کی تو بات ہی رد نہیں کرتے. نمازی کو تو یہ اعزاز ہے کہ اگر 1-2 منٹ رہ جائے نماز میں تو اللہ کہتے ہیں اس کی اگر جان روح ابھی نکالنی ہے تو اس کو پھر بھی نماز کا اجر دے دو، کیونکہ وقت پر نماز پڑھنے والا تھا. نمازی کو تو اتنا اجر میرے اللہ دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ اللہ ہے. اللہ کی جس سے دوستی ہو جائے، اللہ بڑے قدردان ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں. اللہ بڑی قدر کرتے ہیں اپنے دوست کی. اور بھائی ہماری کسی سے دوستی ہو تو ہم ہر معاملے میں اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں اچھے لوگ ہیں، نہیں جاننے والے ہیں ہمارے، نہیں ان کا یہ معاملہ نکل جائے، نہیں بات ہو جائے. تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے. اللہ کیسے قدردان ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ
करोड़ों रुपए की मिठाई बांट रहा है अल्लाह की राह में, खिला रहा है लोगों को, खिला रहा है। और दूसरा जो है कुरान पढ़ने में मशगूल है। कुरान पढ़ने में, वो सदक़े वाले को सदक़े का अजर मिल रहा है, तो जो कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह कह रहा है ऐसे है कि जो मिठाई बांटने गया है उसका हिस्सा तो मिठाई देने वाला पहले रखेगा ना, पहले रखेगा ना वो, कि मैं इसका हिस्सा रख लूँ क्योंकि मेरे लिए ये मिठाई बांटने गया। ऐसे ही जो कुरान पढ़ने वाला है, अगर वो एलानिया सदका नहीं भी कर पा रहा तो अल्लाह उसे उस नेकी का भी अजर अता फरमाते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह बड़े कदर वाले हैं, अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं, अल्लाह के देने के बहाने बड़े। तो आज से नमाज में इंशाअल्लाह पूरी नमाज पढ़ के, जब अल्लाह कह रहा है मांग ले मुझसे बंदे, ये दुआ का मकाम ऐसा है कि मैं इस पे दुआ रद्द ही नहीं करता सलाम से पहले, क्योंकि हम अल्लाह के ख़ास करीब गए हुए होते, बहुत करीब गए हुए होते। हत्ता कि कहा जो सजदे की पोजीशन है, इसमें हम अल्लाह के कदमों में सर रखे हुए होते हैं, इतना करीब गए हुए होते हम। तो इसलिए अल्लाह ने ये दुआ का मकाम रखा कि इस टाइम पे अल्लाह दुआ रद्द ही नहीं करते। तो इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कौन सी दुआ है जो मैंने बताई? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कितनी प्यारी दुआ, कितनी प्यारी दुआ। अल्लाह मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और मुझे मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। क्या मतलब हुआ कि वो घर का सरबरा है, औलाद और बीवी मुत्तकी होंगे तो वो उनका इमाम बनेगा ना। है वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह इन सबको नेक बना ताकि मैं इनका इमाम बन जाऊं। इमाम जैसे सारे नमाजियों की आगे खड़ा होता है ना, ऐसे ही घर का सरबरा सबसे ऊपर होता है। तो अल्लाह ऐसी खूबसूरत दुआ दे रहे हैं, जिन माओं की घरों में इज़्ज़तें नहीं रही, जिन भाइयों की घरों में इज़्ज़तें नहीं रही, बहनों की या किसी की भी कोई भी रिश्ते में से जो इज़्ज़त खो चुका है, वो इस दुआ को अपनी नमाज का हिस्सा बना ले। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह कहाँ से अल्लाह उठाकर उसको कहाँ ले जाएगा, कहाँ से कहाँ ले जाएगा। असल में हमारी बदनसीबी ये है कि हमें हुरूफ की तर्जुमे ही नहीं आते, हमें नमाज का तर्जुमा ही नहीं आता, इसलिए हमें नमाज में दिल नहीं हमारा लगता। रटी रटाई एक कैफियत है जो बनी हुई है, उसको अदा कर देते हैं। उस पर भी अल्लाह बहुत दे रहा है भाई। अगर हम कैफियत बना के नमाज पढ़ेंगे तो फिर कितना मिलने वाला है, आप ये सोचें। फिर हमें अल्लाह कहाँ रखेगा, क्या मकाम होगा मेरा और आपका। है तो नमाज को एक बहुत अहम रुकन समझें अपनी ज़िंदगी का। पेशावर से चंद लोग आ रहे थे गाड़ी में, नमाज के आदी थे। रास्ते में अजान हुई, देखा मस्जिद, इधर उधर देखा तो बहुत छोटी थी, यानी इतनी थी जैसे मुसाफिरों की होती है। वो गाड़ी में ज़्यादा लोग थे। 2 गाड़ियाँ रुकी मस्जिद के बाहर। एक गाड़ी वाले अल्लाह वाले लोग थे, उन्होंने कहा पढ़ लेते हैं, नमाज वक्त गुज़र जाएगा। दूसरी गाड़ी जो रुकी, पहली गाड़ी वाले उन्हें खड़े होके देख रहे। उनमें से एक ने कहा कि यार मस्जिद बहुत छोटी है, तंग है, मुसीबत पड़ जाएगी, आगे कहीं जाके पढ़ लेंगे। वो गाड़ी चल पड़ी जो दूसरी थी। पहली गाड़ी वालों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज अदा की खुश खुजू से, और अपनी गाड़ी में बैठे और आगे चले। थोड़ी दूर गए तो देखा वो जो गाड़ी कह रहे थे ना, जो नमाज मस्जिद बहुत छोटी है, नहीं पढ़ी जाएगी यहाँ, तो उनकी गाड़ी पूरी की पूरी एक 22 व्हीलर होता है ना जो, उसने कुचल दी थी और सारे उधर मर चुके थे। जाना तो मेरी बहनों सब ने है, सिर्फ ये है कि एक नमाज वो और साथ ले जाते, और वो वक्त उनकी मौत का था, क्या पता सजदे में ही मौत आ जाती है। एक नमाज उनकी छूट गई, इस नमाज का कितना बड़ा अजर होना था। है
تو اس لیے جو لمحہ جب جیسے جہاں نماز آئی، اللہ کا حکم آیا، وہیں پہ جھک جائیں، وہیں گاڑی میں ہیں، سڑک پر ہیں، پارک میں ہیں، وہیں نیچے جھک جائیں۔ کبھی موبائل اٹھاتے وقت یہ دیکھا ہے کہ میں سفر میں ہوں، میں ابھی نہیں اٹھا رہی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو مجھے کر رہی ہے اس کا پیکیج ہے، پھر بھی آپ اٹھاتی ہیں کہ اسے انسلٹ فیل نہ ہو، ہیں اسے انسلٹ فیل نہ ہو۔ اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچے گی میں موبائل فون نہیں اٹھا رہی۔ اور اگر کبھی نہیں نظر پڑی، بیگ کے اندر ہے یا کچھ ہے، تو بعد میں فوراً کال کرتے اور اپنا بتاتے ہیں ہم کہ نہیں میرے پاس موبائل نہیں تھا، میری نظر نہیں پڑی۔ 2 ٹکے کے رشتوں سے تو ہماری یہ تعلق، یہ ڈر ان کا، اور جو شے رگ سے زیادہ قریب ہے اس کا کوئی خوف نہیں، اس سے ملنے کا، اس سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے ہم۔ یہ تو تعلق ہے ہمارا اللہ سے۔ پھر ہم کہیں ہمارے کام بن جائیں، نہیں بن سکتے کام جب تک ہماری دوستی اللہ سے مکمل نہ ہو جائے، ہمارے کام نہیں بن سکتے۔ ہمارے کاموں کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، کن فیکن ہونا ہے بس، اور ہمارے کام انشاءاللہ بن جانے ہیں۔